परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों, आओ गुरु चरनां विच बैठण दा सुभाग, गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे बचन ने महाराज नूं पुछया, महाराज भला किवें होवे? ते सतगुरु ने बचन वरते, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो घर राख बड़ाई तोए। जिस घर विच परमात्मा दी सिफतो सलाह है, उस मालक दी वडियाई है, तू उस घर नूं संभालिया कर। वो घर सतसंगत रूपी घर है। महाराज ने कहा, तू सतसंगत रूपी घर नूं संभाल, सच जानी इसे बिच ही तेरी भलाई है, इसे बिच ही भला है। ताई गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच एक बचन आउंदा है, महाराज कहंदे, पारस मानो तांबो छू है, कनक होत नहीं बार। कह लगे जे किते एक पारस नूं कोई तांबा छो जाए, उस कीमती सोना बन लग्या देर नहीं लगता। सच गुरु एक पारस की तरह, तू एक तांबे की तरह, लोहे की तरह। गुरु पारस नाल मिलाप होण ते सोने वांगू कीमती तेरा जीवन गुनाह का खजाना बन जाएगा। आओ गुरु चरनां विच बैठे हो, लड़ीवार धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के जीवन नूं आपां विचारदे हां। उस लड़ी नूं आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहली उदासी वेले धन गुरु नानक साहब रहमतां बरता रहे ने। महाराज सच्चे पातशाह पटना साहब परत के आसाम दे अंदर बंगाल ते ढाका इधर किरपा बरता रहे ने। ते धनपुर की जगह ते नूर शाह जिहड़ी जादूगरनी सी, उहनूं किरत दे राह तोर के करतार दे चरनां विच जोड़िया। इत्थों फिर महाराज आसाम दे इलाके विच ही, बंगाल विच ही, इत्थे महाराज सच्चे पातशाह नूं भूमिया चोर मिलिया सी। अगली लड़ी दे अंदर आप सब नूं पता है कि सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज नूं भूमिया चोर मिलिया, ते साहब ने इनू शब्द वरत्या, कहन लगे भूमिया चोरी त्याग दे, ये माड़ा कर्म है। अगों भूमिया बड़ा हिरदे तो सच बोलिया। उन्हें क्या महाराज, ये तो पुरखिया रूपी किता है, मैं अकल्ला नहीं करदा, मेरे बजुर्ग करते रहे ने। होर कोई हुक्म करोगे मैं मनन नूं तैयार वां, पर मैं चोरी नहीं त्याग सकदा। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ने कहा, चल जे तू चोरी नहीं त्यागनी ना त्याग, पर साढ़े 3 बचन अपने जीवन विच कमा लई। पहला बचन वरत्या, झूठ नहीं बोलना। दूसरा वचन वरत्या, किसे दा नमक खा के हराम नहीं करना। किसे घर विचों कुछ शक लई उन्हां दे नाल दगा नहीं करना, हराम नहीं करना। ते तीजा महाराज जी ने वचन वरत्या, कह लगे गरीब मार नहीं करनी। सतगुरु दा उपदेश इन्हें पल्ले बन लिया। हुण कर गया, शामां ढलियां। अज जदों मन रोजाना का वो कर्म सी इहदा चोरी करना, ते मन विच आया भी गुरु ने कहा गरीब मार नहीं करनी। इन्हें जी उस दिन चोरी ना की
दूसरे दिन इन्हें कीमती पोशाक तैयार करवाई। ध्यान नाल सुनियो, बादशाह वाली पोशाक तैयार करवा ली ते लिबास पहन के बादशाह की तरह चोरी करन वाले कोल ढंग हुंदे ने। शामां टलियां अज दूसरा दिन राजे दे दरबार विच चोरी करन जांदा है। जदों गया ते पहरेदारां रोक लिया। पहरेदारां ने शामां ढलदियां हनेरे विच कोई आया है, उन्हें पुछ पड़ताल करके क्या तू कौन? बाबे दा वचन चेता आया, झूठ नहीं बोलना, जुबान तो सच बोल के क्या मैं चोर वां। ते पहरेदार ने सोचिया भी चोर कदी बोल कहंदा है भी मैं चोर वां। उन्हें सोचा भी जान बुझ के शब्द वरतदा, कोई लागे दा रिश्तेदार साक संबंधी होएगा। बिन रोकिया उन्हें अंदर लंघा दिता। भूमीए ने अंदर गए ने जी, सौंगे संसारे ते इन्हें सारा चोरी दा माल पत्ता प्रबंध कर लिया। गहने आदि कीमती पदार्थ पोटलियां बन लियां कट्ठे कर ले। उसे कमरे अंदर जिथे चोरी करदा है कुछ डब्बी विच पिया ते मन में आया बादशाह लोग ते खुराक भी चंगी खांदे होणगे, की पता किन्नी कीमती वस्तु इहदे विच होएगी। वो डब्बी नूं खोलदा, विचों अपने हाथ नाल उंगल दे नाल चख के वेखदा, सलूना पदार्थ निकल गया। बचन चेता आया, गुरु ने कहा तू नमक खा के हराम नहीं करना। ते उन्हें मैं सोचना भी वो भूमिया चंगा सी हिरदे दा, जिहड़ा एक एक बचन गुरु दा कमाई ते जा रहे। उन्हें उस वेले जदों वो सलूना पदार्थ निकलिया, मन में आया गुरु ने क्या हराम नहीं करना नमक खा के। सब कुछ बन्नियां हुई गंढां पोटलियां छड्ड के रात नूं वापस निकल गया। जदों चलिया गया, सवेर हुई, बादशाह सलामत नूं पता लग्या कोई चोर आया है। सब कुछ खोल के भन के उन्हें चोरी करके आ पोटलियां गंढां बन्नियां, पर वेख्या लैके भी कुछ नहीं गया। हुण जी बादशाह ने ढंडोरा पिटवा दिता। उन्हें कहा भी राती केड़ा चोर आया। पहरेदार ने भी गल दसी भी वो ते जुबान तो शब्द वरतदा सी, पोशाक बड़ी कीमती, मैं तो सोचा तुहाडा साक संबंधी होएगा। बादशाह ने ढंडोरा पिटवाया भी कल जड़ा राज दरबार विच आके चोरी करन आया सी, कुछ नहीं कहांगे, पर एक बार वो चोर सामने आए। कोई ना आया जी। जदों ना आया, बादशाह ने अगला ऐलान करके कहा जेड़े इलाके विच चोर बिरती दे मालक लोग ने, पता हुंदा है भी इन्हां दा सुभाव है, जां ये पहलां पकड़े गए ने चोरियां विच, उन्होंने पकड़ के हवालात अंदर दे के कुटमार की जाए। आपे इन्हां विचों कोई मन्नेगा। ते जदों गरीबां नूं पकड़ के कुटमार होण लगी, भूमीए नूं गुरु दा बचन फिर चेते आया। गुरु ने कहा सी गरीब मार नहीं करनी। भूमीए ने मन में सोचा मेरे कारण ये निक्की मोटी चोरी करने वाले गरीबां नूं पकड़ के कुटिया जा रहा है। आ राजे दे दरबार विच पेश होया, महाराज तुहाडा चोर मैं वां। हुण राजा ये पूछना चाहुंदा सी भी लैके कुछ क्यों नहीं गया। जदों उस राजे ने कहा जे तू चोरी कीती, तू लंघ आया, फिर तू सब पदार्थ बन भी लए, पर तू लैके क्यों नहीं गया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे 3 बचन भूमीए ने बादशाह नूं सुनाए सन। उन्हें क्या गुरु नानक साहब नाल मिलाप होया सी, उन्हां चोरी छड्डण दा कहा। मैं क्या मैं चोरी त्याग नहीं सकदा। उन्हां 3 वचन कमाउण दा कहा, झूठ नहीं बोलना, नमक खा के हराम नहीं करना, गरीब मार नहीं करनी। मैनू नहीं पता सी बाबे दे शब्द विच एडी वड्डी रमज पई है। वो बादशाह प्रसन्न हो गया। उन्हें क्या मैं भी गुरु नानक साहब का दीदार करना है। भूमिया तो बादशाह दोनों गुरु नानक साहब जी के चरणों में आउंदे आ, गुरु की बख्शिशां मानते आ।
ਭੂਮੀਆ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ 3 ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਰ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜਾ ਅਗਾਂਹ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਗਰ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਾਂਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਸਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਓ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰੋਗ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਗ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਕਿਆ ਰਹੇ, ਵਸਦੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਕੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁਗੰਧ ਫੈਲਾਉਣਗੇ, ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਬਾਈ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪੁੰਜ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਝੰਡਾ ਬਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਿਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਸੂਰਜ ਸੈਨ ਦਾ ਭਨੇਵਾ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਦੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਬਾਈ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਚਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 500 ਮਣ ਆਟਾ ਚੂਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝੰਡਾ ਬਾਈ ਤੇ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਆਦਿਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਝੰਡਾ ਬਾਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਸੈਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਬ ਬਾਬੇ ਕਾ ਕਲਯੁਗ ਸੇ ਮੇਲ ਹੁਆ।
ਉਹ ਲੰਮੀ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹਨੇਰੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ, ਹਨੇਰ ਝੁੱਲਿਆ, ਰੁੱਖ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਡਰਾਵਨਾ ਭਿਆਨਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਗੜੇ ਆਏ, ਭਿਆਨਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੇਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਮਾਨਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਆਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੋਦੜੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਸਨ, ਰਜਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਸਨ, ਮੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਮੋਰੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁਰਾਈਆ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਜਾਖਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੋਦੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਂਝ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆਲਸ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਲਈ, ਸਿਮਰਨ ਲਈ, ਬੰਦਗੀ ਲਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਸ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਇਹ ਆਲਸ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਉਂਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਂਭਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਠਣਾ ਕੇਵਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2:30-3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਆਦਿਕ, ਉਹ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 12-1-2 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਝੱਟ ਸੌਂ ਲਈਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਗੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਲਕੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਦ ਨਾ ਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੌਂ ਲਵੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਂਝ ਮੈਂ ਆਲਸ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦਾ ਸੌਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸੁਰਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌਣਾ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਸੌਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਭਾਵ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੌਓਗੇ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋਈ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਲਸ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੜੋ ਮੋਇਓ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੀ ਮੁਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੜੋ ਮੋਇਓ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਿਛ ਭੇਟ ਮੇਰੀ ਸਵਕਾਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੇਏਗਾ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੜ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਮਹੱਲ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਪਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸ ਰਹੇ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜਡਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਯੁਗ ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹਲ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚਾਅ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਹੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਰਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਧਰਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੜ ਦਿੰਦੇ, ਕੀਮਤੀ ਪਲੰਗ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਨ ਲਾ ਲਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ, ਪਲੰਗ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋ ਹੈ ਕਰੇ ਰੰਗ ਵਸਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਧਰਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜ ਕੇ ਪਲੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਸਾਡਾ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਪਲੰਗ ਤੇ ਸਾਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਚਾਅ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ, ਪਲੰਗ ਲਾਲ ਜੜਾਓ,
मोहनी मुख मणि सो है करे रंग पसाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे, नाओ सानू नाम ना भुले। तीसरा वचन फिर उन्हें क्या, महाराज मैं तुहानू सिद्धां वाली बिरती बख्श दिना, तुसी जिथे चाहो प्रगट हो जाओ, जिथे चाहो अलोप हो जाओ, तुहानू मैं रिधियां बख्श दिना महाराज, जो चाहोगे तुहानू खजाने विचों दे दिना, तुसी गुप्त हो सकते हो, तुसी प्रगट हो सकते हो। गुरु नानक साहब ने क्या, कलयुग असी करामातां दे पुजारी नहीं हाँ, असी रिधियां ते सिद्धियां तक फस के इत्थे रह के परमात्मा दा राह नहीं विसारना। ये कर्म ते महाराज कहन लगे लोकां नूं डरावे लई धमकावे लई कीते जांदे ने। हजूर ने बाणी विच फिर तीजा वचन वरतिया, सिद्ध होवी सिद्ध लाई रिद आखा आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै भाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाओ। असी नहीं चाहते लोग कहने ये बड़ियां रिधियां सिद्धियां दा ताकत बारे, सतगुरु कहन लगे सानू ये भी परवान नहीं। बंगाल विच भेंट हो रही है, महाराज नूं फिर चौथी गल कही, कहन लग्या सतगुरु तुहानू बादशाही बख्श दिने, जिथे कहो तुसी कित्थों तक कब्जा करना उत्थे बह लो, महाराज तुहाडी सेवा विच मैं फौजां हाजिर कर दिने, सिपाही आदक हाजिर कर दिने, जिथों तक कहो तुसी धरती ते अपना राज कायम कर लवो। सतगुरु महाराज ने कहा, सुल्तान होवां मेल लश्कर तख्त राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाओ। इहो जिहा बादशाह, इहो जिहा राज भाग, इहो ਜਿਹੇ सिपाही चाकर नौकर की करने जिन्हों वेख के परमात्मा की याद भुल जाए। जदों लम्मी वार्तालाप कलयुग की गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ना हुई, गुरु नानक साहब का उपदेश सुन के कलयुग सतगुरु के चरणों ते टह पिया, नमस्कार कर दी, उहदा उधार किया, भला किया। हुण इत्थे प्रिंसीपल सतवीर सिंह अगे एक गल लिखदे आ, वो कहते हैं जन्म साखी वाले ने कलयुग नाल लम्मी पेट लिखी, इउं मानो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने चोरां नूं, ठग्गां नूं, जादूगरां नूं सीधे राह पाया। कलयुग नूं अपना फिक्र पै गया, वो भी अपने भले दे लई गुरु नानक साहब के चरणों में आ गया। ते प्रिंसीपल साहब कहते हैं, कहन लगे ऐ बंदे तू अपने जीवन दे अंदर ख्याल रख, कलयुग विकारां दा हनेरी तेरे जीवन में लैके आएगा, वो कई तरह के नाल तेनू ठगण का यतन करेगा, पर जे तू उस भयानक कलयुग तो बचना है, तू केवल गुरु बाबे गुरु नानक साहब की बाणी का पल्ला पकड़ लै, तेरा भला हो जाएगा। ये बख्शिश महाराज ने इत्थे बरताई। इत्थों फिरना जी सतगुरु थोड़ी दूर जाते आ, अगां असाम अंदर ही एक बड़ा भला पुरुष सी जिहदा नाम सी शंकर देव। ये जिहड़ा शंकर देव सी, ये बुत प्रस्ती का बड़ा खिलाफ सी, बुतां दा पुजारी नहीं सी, शब्द का उपासक सी। ये जिहड़ा शंकर देव सी, इहदे जिन्ने भगत सन कह लवो, इहदे चेले, वो भी रब्बी इबादत नूं तरजीह दिंदे सन। ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने असाम विच ही इस इलाके विच ही शंकर देव नाल मुलाकात की, बाबे नाल बैठ के चर्चा हुई। शंकर देव बड़ा प्रसन्न होया, उन्हें सतगुरु की बड़ी सेवा की। इत्थे उंज शंकर देव की बड़ी उपासना सी मनुखता विच। जदों गुरु नानक साहब गए, शंकर देव अपने चेलियां बालकां दे नाल गुरु नानक साहब अगे अपना सिर झुकाउंदा है। ये बुत प्रस्ती नहीं करदा सी, ये किसी देवी देवते का पुजारी नहीं सी, रब्बी इबादत करने वाला सी। इत्थे फिर महाराज नूं असाम दे इलाके विच
इस इलाके की एक राणी सी जिहदे कोल छोटा जिहा खिता सी। वो राणी का नाम सी राणी गौरजा। राणी गौरजा गुरु नानक साहब के चरणों में आउंदी आ। उंज ये नाम ना असीं कदे बाचदे नहीं, कदी ध्यान विच उंज ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का जीवन बेअंता तुसीं कदे लड़ीवार पढ़ो तो इहो जे थावां ते साहब गए जिहड़े ना असीं कदे सुने नहीं होणगे, जिथे जा जाके महाराज ने बख्शिशां वरताईयां। पर चलो समय दे नाल कुछ थावां ते गुरुद्वारे नहीं बने, वो गल वखरी है। तां जां आम संगतां विच उन्हां दा इन्ना प्रचार प्रसार नहीं होया। जिवें राणी गौरजा गुरु नानक साहब के चरणों में आई, महाराज दे सिख बनी, उपदेश लिया। यही राणी गौरजा का 9वें पातशाह वेले एदा पोतरा राम राय असाम विच गुरु तेग बहादुर साहब जी की शरण आउंदा है। इसे राम राय के घर विच पुत्र नहीं सी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी तो बख्शिश लैके बचन लिया, इहदे घर पुत्र होया जिहदा नाम रतन राय रखिया। यही रतन राय जन्म तो लैके केसाधारी बनाया। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सी गुरु नानक दे दर दा सिख बनाया। ते जदों भर जवानी विच जवान होया, इहदी मां ने दस्सिया पुत्र तेरा जन्म ते गुरु तेग बहादुर साहब के बचनों नाल होया। यही रतन राय है जिहड़ा असाम तो चल के 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब के कोल आनंदपुर साहब आके प्रसादी हाथी 5 कला शास्त्र भेंट करदा है। ये उही प्रसादी हाथी है जिन्हों भीम चंद मंगदा है ते सतगुरु दिंदे नहीं, परत के पहला भंगाणी का युद्ध इनू आधार बना के लड़िया गया है। बड़ियां लंबियां कथावां इतिहास विच। तां ये जिहड़ी राणी गौरजा है ये असाम के इलाके विच गुरु नानक साहब नूं मिली है। सतगुरु दे दीदार कीते, गुरु का उपदेश लिया, इन्हें धर्मशाला बनवाई गुरु के नां ते फिर इत्थे बैठ के रोजाना गुरु के उपदेश नूं संगतां विच रल मिल के विचारना। इथों फिर सच्चे पातशाह महाराज गुरु नानक साहब रहमत बरताउंदियां कई थावां ते लंघदियां फिर महाराज कलकत्ते की धरती ते गए। कलकत्ते हुंगली ते गंगा इहदे किनारे हजूर ने अपना टिकाणा किया। इस कलकत्ते की धरती ते दुर्गा पूजा विच लोग बड़े एक देवी की पूजा विच लगे हुए सन। सतगुरु ने ये जड़े दुर्गा पूजा के पुजारी सन उन्होंने एक परमात्मा के चरणों विच जोड़ के बुत प्रस्ती ते तस्वीरां दी मूर्तां विचों कढ़िया। इथों कढ़ के परमात्मा की भगती में जोड़िया। इत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज नूं एक चेतन नाम का, उहदा नाम सी चेतन, रबी उपासक मिलिया। ये चेतन नूं लोग गुरु कह के पुकारदे सी। उंज ये धर्मी सी पर अक्सर लोकां विच इहदी मनौत बहुत सी। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब ने इस चेतन की चेतनता नूं जगाया, बख्शिश वरताई। इनू भी सतगुरु ने रबी उपदेश दे के बाद विच इसे चेतन ने एक उस इलाके विच सहारा नाम का एक रुख है, सहारा, उहदी दातन इन्हें कट के गुरु नानक साहब नूं भेंट की। हजूर ने वो दातन करके इतिहास में जिक्र है ते उथे सच्चे पातशाह महाराज ने ये दातन धरती विच गड़ दी। समा पा के वो रुख बनया जिहड़ा अज तक कलकत्ते दे असाम दे इलाके विच कटक पैंदा है। कटक दी धरती ते वो अज भी रुख बनया होया ते गुरु की याद विच उत्थे गुरुद्वारा बनया होया है। ये बख्शिश गुरु नानक साहब ने
ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ, ਕੈਂਦੂਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੀਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੈਂਦੂਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1150 ਈਸਵੀ ਅੰਦਰ, 1170 ਈਸਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1250 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਜੈਦੇਵ ਤਿਆਗਿਓ ਅਹੰਗ ਮੇਵ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਂਦੂਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ। ਇਵੇਂ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਏ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਪਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਕਾ ਪਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਰਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਵਾੜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਮੰਗ ਸਤ ਆਦ ਭਾਵ ਰਤੰਗ ਇਛਸ ਜਮਾਦ ਪਰਾ ਭਇੰਗ ਸਤ ਭਾਵ ਰਤੰਗ। ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਨਿਜ ਨਹਿ ਕੇਵਲਾ ਜੋ ਗੇਨ ਕਿੰਗ ਜਾ ਗੇਨ ਕਿੰਗ ਦਾ ਨੇਨ ਕਿੰਗ ਤਪਸਾ। ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਜ ਨਹਿ ਕੇਵਲਾ ਰਿੱਧ ਕਰਮਨ ਬਚਸਾ ਜੋ ਗੇਨ ਕਿੰਗ ਜਾ ਗੇਨ ਕਿੰਗ ਦਾ ਨੇਨ ਕਿੰਗ ਤਪਸਾ। ਆ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਧੂਣੇ ਤਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੈਂਦੂਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਥਾਂ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ
ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੇ 4 ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੱਠ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਗਨਨਾਥ ਮੂਰਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ। ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਖਸਮ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ, ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਵੀ ਲੋਕ ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ, ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਇੱਟਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਲੱਸੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ 3 ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਜਾਂ ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇੰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਢੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਧਰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਕੌਣ ਝੱਲੇ? ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੜ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਆਰਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੂਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵੇ, ਸੁਗੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫੁੱਲ ਆਦਿਕ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਟਲ ਖੜਕਾ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਥਾਲ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਆਰਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੁੱਝ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਥਾਲ ਲਏ ਨੇ ਭਲਿਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਥਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਐ। ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋ ਦੀਵੇ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਗਾਇਆ। ਇਹ ਜਾਗੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੁਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਮੋਤੀ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੂਪ ਆਦਿਕ ਸੁਗੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੋ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੀ ਰੱਬ, ਇਹੋ ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧਿਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਧੂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ, ਪੌਣ ਮਾਨੋ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। हे परमात्मा, गुरु नानक साहब कहने लगे, साड़ी की पाया असी तुहाडी आरती कर सकीए। अपनी आरती ते परमात्मा तू खुद ही करी जा रहा है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने यह निर्मल उपदेश जगन्नाथ की धरती ते उत्थे बख्शिया ते मनुखता नूं एक गल समझाई, भलिओ तुसी इन्हां चक्करां विच पैण दी बजाए, मूर्ति पूजा दी बजाए तुसी रब्बी बंदगी ते नाम ते सिमरन विच अपनी सुरत नूं जोड़ो। तुहानूं पता होवे अज भी उत्थे जाओ, पीढ़ियां दर पीढ़ी बेअंत लोग ने जिहड़े गुरु नानक साहब के चरनां विच जुड़े हुए ने। भावें वो अस्थान अज भी बनिया होया, गल वखरी है, पर अज भी तुहानूं एक गल होर चेता रहे, उंज कुछ मंदिर ने जिथे सारे लोग नहीं जा सकते, पर जगन्नाथ का मंदिर ऐसा है उत्थे गुरु नानक साहब ने चरण पाए सन, उत्थे किसी नूं जाण की मनाही नहीं है देखण वास्ते। पर बेअंत लोग अज भी उत्थे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की बाणी पढ़ के अपना जीवन बसर करते हैं। उत्थे जगन्नाथ के मंदिर तो थोड़ी दूर जिहड़ा मंगू मठ है, उत्थे साहब ने अपना टिकाणा किया, उत्थे रबी उपदेश बख्शिया। कुछ दिन इत्थे टिकते हैं, पर एक दुख की राग है जिहड़ी तुहानूं पता नहीं होएगी। पिछलेरले दिनां दे अंदर आही साडी गौरमेंट ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के इतिहासिक अस्थान नूं ढह ढेरी भी कीता सी। पता क्यों? समय दे नाल एक बड़ी वड्डी चाल है। एक पासे जिदे इत्था एडा प्रसिद्ध स्थान होवे उन्हां दा, ते मैनूं कहण विच गुरेज नहीं, जिथे कूड़ वरतदा होवे कई वारी, ब्राह्मण उत्थे पखंड चलाउंदे होण,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰੇ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ। ਕਿਸੇ ਬੁੱਧਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚਕਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਈ ਐਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੜੀ ਕਬਰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਭਾਗੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਸੋਚਣਾ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਬਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਬਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ। ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ। ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੇ ਯਾਰੂ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨਹੁ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਬਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ